Emmanuel, Amen, Hallelujah. Greetings and welcome in the name of Jesus. My dear brothers and sisters of India, thank you very much for watching and receiving the word of God. Jesus called the people, come to Jesus, call to Jesus. Jesus said, I am the life, I am the peace, I am the way, I am the life, I am the truth. Read the Bible, follow the Bible, and there is urgent miracle in your life. My dear brothers and sisters, it's a plan of God to preach gospel. It's not my plan to come to you. It's a plan that you receive the word of God. The Son of God is the same God. Jesus made us free from the power of darkness. Why we have to accept Jesus? The powerful dark angels are surrounding entire world. And that's why Jesus made us free from the darkness. If you accept Jesus, the darkness has no power. Darkness has no power to attack you. Even that with the permission of God, the devil has to touch you. My dear brothers, accept Jesus, escape hell. The Son of God paid the price to make us free. He spent his life, he devoted and dedicated, and that we become free in this world. We are the child of God. We are the daughters of God. We are in the image of God. You are in the image of God. God prepared man in his own power. With his own hands he prepared. The Son of Man exactly like God. You cannot see God, but you can hear the voice of God like Jesus. He is nothing but power of God. He is a remarkable, same ditto of God. If you read the Bible, you can read the mind of God. You can implement the word of God. You will be successful in this world. God made peace by using the blood sacrifice of his Son. The blood of Christ is so powerful. The devil trembles upon you. That's why you shall remain strong, sure in your faith. You should not be disturbed. He is our hope for glory. The truth is Christ himself. I am the truth, I am the life, I am the way. It's a clarity. Jesus came to this world with a clarity, clear-cut idea. Come unto me, I will give rest and peace. In this world, nobody has said this word. Only Jesus. Come unto me, I will give rest and peace. I accepted Jesus. I am full happy, unspeakable joy, enjoying with the presence of God. That's why I started preaching gospel to the people. In him all treasures of wisdom and knowledge. God's power has shown when he raised Christ from death. God gave you new life together with Christ. You have a new life in this world. Accepting Jesus, you become a new in this world. Everything will become new. He defeated the rulers and powers of evil spirit. With the cross, he won the victory over them and led them away. He defeated powerless prisoners for the whole world to see. Don't follow the rules that people make in this world. Christ is like a head of the whole body, depends on the head. Christ, all the parts of the body care for each other, help each other believer. Christ is the head. You must remain in the plan of God. My dear brothers and sisters, you died with Christ and you were made free from the powers that influence this world. క్రీస్తుతో కూడా మనం చనిపోతే తిరిగి లేపబడే వారముగా ఉన్నాం. You know life. You are raised from death with Christ. క్రీస్తుతో కూడా నీవు లేచినావు. బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు చనిపోయి తిరిగి లేపబడినావు. So live what is in heaven, Jesus. Christ sitting at the right hand of God. Jesus occupied the right hand of the throne of Heavenly Father.
You are becoming more and more like Him. If you follow Jesus, if you listen the voice of God, you will become like a more and more. God gave us the courage. We needed to tell the God news. We are only trying to please God, not anyone else. He is the one who can see what is in our hearts. What you are praying, what is your situation, Jesus and Heavenly Father knows. We are loving you very much, so we are happy to share this gospel. We brought the goodness with power, with the Holy Spirit. God wants you to be holy. He wants you to stay away from sexual sins. He will punish those who are troubling you. He will come with burning fire to punish those who don't know God. నోటి యేసుక్రీస్తు తన నోటి ఊపిరి ఆగమనం చేత అపవాదిని సంహరించును. కనుక నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రిషాఖాందరాబస్. They will be punished with destruction that never ends. They will be kept away from His great power. You will be honored because of Him. This can happen only by the grace of our God. Evil things will happen. Don't be upset or worried. The secret power of evil is already working in the world. The Lord Jesus will kill him with the truth. Breath comes from His mouth. You are chosen for salvation. The Lord is faithful. He will give you strength and protect you from evil. The Lord of peace will give you peace at all times in every way. The Lord be with you. The grace of our Lord Jesus Christ with you. My dear brothers and sisters, accept Jesus, very important in this world. నీ ప్రభు నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉండు. అత్యంత శ్రద్ధతో ఆయన వైపు మరలుతూ ఉండు. అసత్యవాదులైన సంపన్నులను నాకు వదిలిపెట్టు, కొంత వ్యవధి ఇవ్వు. నిశ్చయముగా మా వద్ద వారి కొరకు సంఖ్యలు మరియు భగభగమండే నరకాగ్ని ఉన్నాయి. దేవుడు తాను కోరిన వారిని మార్గభ్రష్టత్వంలో వదులుతాడు. తాను కోరిన వారికి మార్గదర్శకత్వం చేస్తాడు. మాసిదోనియా సంఘమునకు అనుగ్రహించిన కృప వారు బహుశ్రమల వలన పరీక్షింపబడగా అత్యధికముగా సంతోషించిరి. దేవుడు లేచినాడు. ఆయన శత్రువులు చెదిరిపోదురు. ఆయనను ద్వేషించువారు ఆయన సన్నిధి నుండి పారిపోదురు. అగ్నికి మైనము కరిగినట్లు భక్తిహీనులు దేవుని సన్నిధికి కరిగి నశించుదురు. యెహోవాను ఆయన నామమును బట్టి ఆయన సన్నిధిని ప్రహర్షించుడి. తండ్రి లేని వారికి తండ్రి అయినాడు. ఆయన బంధింపబడిన వారిని విడిపించి వారిని వర్ధిల్ల చేయను. విశ్వాసఘాతకులు నిర్జల దేశమందు వదిలివేయబడుదురు. అనుదినము ఆయన మా భారము భరించుచున్నాడు. దేవుడే మాకు రక్షణకర్త అయినాడు. దేవుడు మా పక్షమున పూర్ణ రక్షణ కలగచేయి దేవుడైనాడు. దేవుడు నిశ్చయముగా తన శత్రువుల తలలు పగలగొట్టును. మానక దోషములు చేయి వారి నడినెత్తిని పగలగొట్టును. దేవునికి బలాత్సయం ఆరోపించుడి. తన పరిశుద్ధ స్థలంలో దేవుడు భీకరుడు మరియు బల పరాక్రమలు అనుగ్రహించుచున్నాడు. దేవుడు స్తుతిందునుగాక. మారు మనసు లేని అక్కర్లేని 99 మంది నీతిమంతుల విషయమై కలుగు సంతోషము కంటే మారు మనసు పొందు ఒక్క పాపి విషయమై పరలోకమందు ఎక్కువ సంతోషం కలుగును. ఈ ప్రయాస నీవు మారు మనసు పొంది రక్షణ పొంది పరలోకపు తండ్రిని యేసు ద్వారా ఆరాధించాలి. యెహోవా నాకు మహోపకారములు చేసినాడు, నేను ఆయనను కీర్తించెదను. దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నిన్ను వెతుకుదును. నీ బలమును నీ ప్రభావమును చూడవలనని పరిశుద్ధాలయమందు నేను ఎంతో ఆశతో కనిపెట్టుకుని నాను. నీ నామమును బట్టి నా చేతులు ఎత్తెదను. నీవు నాకు సహాయకుడు ఇంటివి. అబద్ధములాడు వారి నోరు మూయబడును. ఈ లోకములో అబద్ధమాడేవారి నోరు మూయబడుతున్నదని లేఖనం సెలవిస్తున్నది. సత్య సంబంధి అయిన ప్రతివాడు నా మాట వినునని లేఖనం సెలవిస్తుంటున్నది. అందుకే యెహోవాను స్తుతించుడి. ఆయన దయాళుడు. ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. ఆయన కృప నిత్యముండును. ఎల్లవేళలా నీతిని అనుసరించువారు ఆయన పరాక్రమ కార్యములను ఆయన కీర్తిని ప్రకటించగలడు. సముద్రమునొద్ద ఎర్ర సముద్రమునొద్ద వారు తిరుగుబాటు చేసిరి. ఆయనను తన నామమును బట్టి వారిని రక్షించెను. ఆయన సముద్రమును గద్దింపగా అది ఆరిపోయెను. వారి పగవారి చేతిలో నుండి వారిని రక్షించెను. శత్రువుల చేతిలో నుండి వారిని విమోచించెను. నీళ్లు వారి శత్రువులను ముంచివేసెను. వారిలో ఒక్కడైనను మిగిలి ఉండలేదు. అసత్యవాదులు ఎవరు మిగలరు. దుర్మార్గులు, దుష్టులు, ధనముతో ఉన్నటువంటి వారు ఎవరు కూడా ఈ లోకంలో సంతోషముగా ఉన్నట్టు
లేఖనము సెలవిస్తుంది. సంతోషంగా లేరని ఆయన సెలవిస్తున్నాడు. అరణ్యములో వారు బహుగా ఆశించిరి, ఎడారిలో దేవుని శోధించిరి, మోషే అహరోనులు అసూయపడిరి. దాతాను అభిరామ గుంపును భూమి నెరవిడిచి మింగెను, వారి సంఘములో అగ్ని రగిలెను, దాని మంట భక్తిహీనులను కాల్చివేసెను. ఆయన వారి మీద చెయ్యి ఎత్తెను, వారిలో తెగులు రేగెను, తమ క్రియల వలన వారు అపవిత్రులైరి. యెహోవా కోపము వారి మీద రగులుకొనెను, ఆయనను తన నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకొని వారిని కరుణించెను. దేవుడైన యెహోవా యుగములన్నిటా స్తుతినందును. కష్టకాలమందు యెహోవాకు మొరపెట్టిరి, వారు ఆపదల నుంచి విడిపించబడిరి. ఇత్తడి తలుపులను పగలగొట్టును, ఇనప గడియలను విరగ్గొట్టును. రాశి కాందరాబాసి. అరణ్యమును నీటి మడుగ్గాను, ఎండిన నేలను నీటి ఊటలుగా మార్చువాడు. మరణ బంధకములు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నవి, పాతాళపు వేదనలు నన్ను పట్టుకుని నేను కృంగి ఉండగా ఆయన నన్ను రక్షించెను. యెహోవాకు నా మొక్కుబళ్ళు చెల్లించెదను. యెహోవా కృప మన ఎడల హెచ్చుగా ఉన్నది, ఆయన విశ్వాస్యత నిరంతరము నిరుచును. సర్వజనులారా ఆయనను కొనియాడుడి. ఇరుకునందుండి నేను యెహోవాకు మొరపెట్టి తిని, విశాల స్థలమందు యెహోవా నాకు ఉత్తరమిచ్చాను. యెహోవా నా పక్షమునున్నాడు, నేను భయపడను, నరులు నాకేమి చేయగలరు. యెహోవా నా పక్షమును వహించి నాకు సహకారి అయినాడు. నలు దిశలా వారు నన్ను చుట్టుకుని ఉన్నారు. యెహోవా నామమును బట్టి నేను వారిని నిర్మూలము చేసేదను. యెహోవా దక్షిణ హస్తము సాహస కార్యములు చేయను. యెహోవా దక్షిణ హస్తము మహోన్నతమాయను. యెహోవా నన్ను కఠినముగా శిక్షించెను, అయితే ఆయన నన్ను మరణమునకు అప్పగించలేదు. ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయను. ఇది యెహోవా వలన కలిగెను. ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసే దినము, మనము ఉత్సహించి సంతోషించెదము. యెహోవాయే దేవుడు, ఆయన మనకు వెలుగు అనుగ్రహించున్నాడు. ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. ఆయన యందు భయభక్తులు కలిగి ఆయనకు మనము కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించవలనని లేఖనం సెలవిస్తుంటుంది. ప్రభువైన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుము, అప్పుడు నీవు నీ ఇంటి వారు రక్షణ పొందును. లెట్ us concentrate upon me. I am ready to pray for you, my son, my daughter. God is ready to heal you. God is ready to cooperate you. Whatever your problem, whatever your situation, right now He will settle the issue. The devil angels cannot pluck your eyes. He has no power. He has no authority over you. నీవు ప్రార్థిస్తుండగా ఆయన తన దూతలను పంపుతున్నాడు. నీ ఇంటి వద్దకే, నీ వద్దకే ఆయన తన దూతను పంపుతున్నాడు. దిస్ ఏ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఏంజల్స్. మిరకల్ నెట్వర్క్ స్టార్ట్స్ ఇమీడియట్లీ. యాక్సెప్ట్ హిస్ ప్రాఫిట్. నిన్ను చేర్చుకున్నవాడు నన్ను చేర్చుకును. మమ్మల్ని చేర్చుకొని విశ్వాసములో నువ్వు అడిగినట్లయితే సమస్తము నీకు అనుగ్రహించబడునని లేఖనము సెలవిస్తున్నది. ఈ విశ్వాస యాత్రలో మిమ్మల్ని ఆదరించడానికే, బలపరచడానికే మేము మీ వద్దకు వచ్చుచున్నాం. ఆయన తన బలము చేత సముద్రమును పాయలుగా చేసినాడు. పగలు ఆయనదే, రాత్రి ఆయనదే. సూర్యచంద్ర నక్షత్రం నిర్మించిన వాడు ఆయనే. వారు నానాటికి బలాభివృద్ధి ప్రయాణము చేయుదురు. కంటిని నిర్మించిన వాడు కనకుండునా, చెవులను కలుగచేసిన వాడు వినకుండునా, మనుషులకు తెలివి నేర్పినవాడు దండింపకుండునా, దుష్టులు మీదికి నా పక్షమున ఎవడు లేచునని దేవుడు అడుగుచున్నాడు. వారి చెడుతనమును బట్టి వారిని సంహరించును. యెహోవా నాకు ఎత్తైన కోట, నా దేవుడు నాకు ఆశ్రయ దుర్గము. రండి, యెహోవాను గూర్చి ఉత్సాహధ్వనము చేయుదము, కృతజ్ఞతాస్తుతులతో ఆయన సన్నిధికి చేరుదము. రాశి కాంద. రేపు యెహోవా మీ మధ్య అద్భుత కార్యములు చేయును. సంఘ వాగ్దానము నిరంతరము కొనసాగుతున్నది. సొంత దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో తండ్రి ఆయన, అందుకే దేవుని యొక్క విషయంలో నీ మార్పు కోసం అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నటువంటి సేవకులను గుర్తించాలి. లేకపోతే భయంకరమైన మాయ రోగములను చుట్టుకొనక ముందే సత్యాన్ని గ్రహించి మారు మనసు పొందు, యేసయ్య అనుగ్రహించే శాంతిని స్వతంత్రించుకో. బలహీనుడు నేను బలాఢ్యుడు అనుకునవలనని, బలహీనత యందు నా శక్తి పరిపూర్ణమగుతున్నదని, యెహోవా యందు ఆనందించటం వలన మీరు బలము పొందెదరని లేఖనము. నీ దేవుడైన యెహోవా నాకు నేను భయపడకము, నీకు సహాయం చేసేదనని నీ కుడి చేతిని పట్టుకొనుచున్నాను.
కనుక నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము. ఆయన అధిక ఘనత వహించినవాడు, ప్రభావ మహములు ధరించినవాడు, ఆయన సాహస కార్యములు చేయువాడు. ఆయన దక్షిణ హస్తము మహోన్నతమైనది, ఆయన మందిరముల నుండి నిన్ను దీవించును. భూమి ఆకాశములు సృజించిన యెహోవా నామములనే మనకు సహాయము కలుగుచున్నది. యెహోవా ఇది మొదలుకొని నిత్యము తన ప్రజల చుట్టూ ఉండును. యెహోవా వలననే సహాయము కలుగుచున్నది. యెహోవా లెమ్ము, నరులు ప్రబలకపోదురు. యెహోవా వారిని భయపెట్టుము, తాము నరమాత్రులని జనులు తెలుసుకుందరుగాక. 10:20 కీర్తన. వారు నిద్రించుండగా ఆయన వారికి ఆహారం సిద్ధపరచను. ప్రభువే నా ప్రాణమును ఆదరించువాడు, ఆపదలన్నిటిలోండి ఆయన నన్ను విడిపించి ఉన్నాడు. కీడు చేయువారి కుట్ర నుండి, దుష్టక్రియలు చేయువారి అల్లరి నుండి నన్ను దాచును. వారు అకస్మాత్తుగా గాయపరచబడదురు, ప్రభువునందే అతిశయపడదురు. యథార్థ హృదయులందరూ అతిశయులు. దేవుడే నా రాజు అయినాడు, దేశంలో మహారక్షణ కలగ చేయువాడు. కనుక నీవు ఆయన కుమారుడు కుమార్తెవైనావు కనుక నీ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నిటి విషయమై జాగ్రత్త కలిగి ప్రార్థించుము. ఈ దేశము నాది, ఈ ప్రజలు నావారు, ఈ సంఘాలన్నీ నాయని నేను సెలవిస్తుంటున్నాను. సంఘము కొరకై మేము ప్రయాసపడుతున్నాం. సంఘములో మెలకువగా ఉండాలి. సంఘములో విశ్వాసం లేని, అందుకే మూర్ఖతరమైన వారలారా ఎంతకాలం నేను మీతో కూడా ఉందని అంటున్నాడు. నా కుమారుడా, నా దేశము అల్లకల్లోల పరిస్థితులు ఉండగా నీవు నిద్రిస్తున్నావు, యోనా వలె నిద్రిస్తుంటున్నావు. అట్లయితే నీవు సముద్రములో పడివేయబడవలసి ఉంటున్నది. నిద్ర మానము, నిద్రమత్తును విడువమంటున్నాడు. ప్రార్థన, ఉదయకాల ఆరాధన, సాయంకాల సువార్తతో నీవు బలాన్ని పొందమని నేను నీకు సెలవిస్తుంటున్నాను. దేవుడే నిన్ను దీవిస్తాడు, దేవుడే నిన్ను బలపరుస్తాడు. అన్ని విషయాల్లో ఆయన సహాయం చేస్తాడు. భయపడకుండా ఆయన వైపు నీవు, అందుకే మరణం ఆయనను బంధించుట అసాధ్యము కనుక దేవుడు మరణ వేదనములు తొలగించి ఆయనను లేపెను. ఆయన పడిన బాధ, మరణము మనకు లేదు, ఆయన కష్టము మనకు లేదు. ఆయన రక్తము కారునంతగా నీవు చెమట కారునంతగా ప్రార్థన చేయాలి. కనుక మెలకువగా ఉండాలి, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కాలము సంపూర్తి అయినది. అన్ని విషయాల్లో ఆదరణకరముగా, అన్ని రకాలుగా దీవెనకరముగా నీవు ఉండాలని ఆయన సెలవిస్తుంటున్నాడు. ప్రభువైన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుము, అప్పుడు నీవు నీ ఇంటి వారు రక్షణ పొందుదురు. నోవాహు ఆ దినాన ఓడలో ప్రవేశించినట్లు ఈ దినాన నీవు సంఘం అనే ఓడలో ప్రవేశించాలి. అప్పుడు నీకు క్షేమము, అప్పుడు నీకు శాంతి. సంఘానికి దూరంగా ఉండవద్దు, సంఘ సేవకునికి దూరంగా ఉండవద్దు. సంఘ ప్రణాళికలతో ఏకీభవించమని నేను నీకు సెలవిస్తుంటున్నాను. ప్రభువైన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుము, అప్పుడు నీవును ఇంటివారు రక్షించబడదురు. ద సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ విత్ జీసస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. యేసు ద్వారా నీకు స్వస్థత, యేసు ద్వారా నీకు విడుదలని నేను సెలవిస్తుంటున్నాను. విశ్వాసము దాని కర్త కొనసాగించు, యేసు వైపు చూస్తూ పరిగెత్తమంటున్నాడు దేవుడు. కనుక నీవు దేవుని విషయంలో అలక్ష్యం వహించొద్దు. సాతాను క్రియలను, ఆయన అపవాది క్రియలను లయపరచుటకు ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు. నీ పక్షముగా అపవాది, అందుకే ఆయన సంకెళ్ళు చేత పట్టుకుని ఉన్నాడు. అపవాది సంకెళ్లతో బంధించబడుతుంటున్నాడు. రమ్మానుచున్నాడు నేను ప్రభు యేసు, వాంఛాతో తాన కరాము చాపి రమ్మానుచున్నాడు. ఎటువంటి శ్రమలందునా ఆదరణ నీకిచ్చునని గ్రహించినేవో రమ్మానోచున్నాడు. పాపశాపము రోగములన్నీ తొలగించి వేయున్, పాపభారము శాపభారము తొలగిపోవున్. రమ్మానుచున్నాడు నేను ప్రభు యేసు. మరియు పెద్ద సంఖ్యలు చేత పట్టుకుని అగాధం యొక్క తాళపు చెవి యొక్క దేవదూత పరలోకం నుండి దిగి వచ్చుటది. అతడు ఆది సర్పం అనగా అపవాది సాతానును ఆ ఘట సర్పం పట్టుకొని 1000 సంవత్సరములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేశను. ద డెవిల్ ఈజ్ అరెస్టెడ్ బై జీసస్. లూకా 17:21 ప్రకారం పరలోక రాజ్యము మీ మధ్యన ఉన్నది.
వాడు బంధించబడి ఉన్నాడు. నా కుమారుడా, ఆది సర్పము, అతడు ఆది సర్పము, అపవాది ఆది సర్పం. ద డెవిల్ హ్యాస్ నో పవర్ అపాన్ యూ. నీ ప్రార్థనలకు అడ్డుగా రాకుండానట్లు జాగ్రత్తగా ఉండమంటున్నాడు. మెలకువగా ఈ లోక యాత్రలో బంధించబడినది సైతాన్. యేసు నామములో సాతాన తొలగిపో అంటుంది. ఇదే మన ఘనత, ఇదే మన ఆధిక్యత. ప్రపంచంలో ఎవరికి లేని ఆధిక్యత దేవుడు తన పిల్లలకు ఇచ్చినాడు. యేసు నామములో గద్దిస్తున్నాను. ప్రభువైన యేసు నామము ఆయన నోటి ఊపిరి ఆగమనం చేత అపవాదిని సంహరించునని లేఖనం ఉంటున్నది. ఆడమ్ లాస్ట్ ద గ్లోరీ, జీసస్ రీగెయిన్ ద పవర్ అండ్ అథారిటీ. ఆదాము కోల్పోయినటువంటి అధికారం యేసు ద్వారా నీకు ఇవ్వబడుతున్నది కనుక నీవు ఆయన వలె సంచరించాలి, ఆయన వలె అపవాదిని గద్దించాలి, ఆయన వలె సముద్రాన్ని గాలిని గద్దించవచ్చు. ఇంత ఈ విశ్వాసికి లోబడుతుందని నీకు సెలవిస్తున్నాను. ఇంత పెద్ద ప్రపంచము, ఇంత పెద్ద విశ్వము విశ్వాసికి లోబడుతుంది. అనేక విషయాల్లో మేము గమనించి ఉంటున్నాం. దేవుడిచ్చిన అధికారము చేత సువార్తను ప్రకటిస్తుంటున్నాను. ఈ సువార్తకు తోడుగా ఉంటే నీవు ఆశీర్వదించబడతావు, నువ్వు దీవించబడతావు. నీకు కావలసిన సమస్తాన్ని ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు. ఇట్స్ ఎ గాస్పల్, ప్రీచింగ్ గాస్పల్. ఇట్స్ ఎ ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్. అసత్యములో నుంచి, అన్యాయములో నుంచి, అవిశ్వాసములో నుంచి ఈ యొక్క వెలుగులోనికి నడిపించడమే సువార్త, సత్య సువార్త. ఈ సత్య సువార్త బంధించబడి ఉండలేదు. సూర్యుడైనా ఆగిపోతాడు, కానీ సువార్త ఆగిపోదని నేను సెలవిస్తుంటున్నాను. చదివిన వినిన ఈ లేఖనముల ద్వారా నీవు పురిపొల్లుకొని నీవు లేచి లెమ్ము, తేజరిల్లుము, యెహోవా నీ మీద ప్రకాశించుచున్నాడు. లెమ్ము, తేజరిల్లుము, ప్రార్థన చెయ్యి. నీ కుటుంబం వైపు, సంఘం వైపు, నీ దేశం పట్ల భయభక్తులతో పనిచేసి బలా మంచి దాసుడాన్ని దేవుని చేత మేలు పొందువాడుగా ఉండాలి. ఈ పరిచర్య నీ కొరకే. నిన్ను ఆశీర్వదించి మేము వచ్చినాం. నిన్ను బలపరచడానికి, నీ ఇంటి వద్దకు దేవదూతలను పంపడానికే నేను వచ్చినాను. ఐ సెండ్ ఏంజల్స్. ఐ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మిఖాయల్, గోబ్రాయల్, క్రోర్స్ ఆఫ్ ఏంజల్స్ ఆర్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఆయన చేతిలో కోటాను కోట్ల దేవదూతలు ఉన్నారు. వారు వచ్చి గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు. భయపడకము, భయపడకము, ఏ విషయానికి భయపడకము. నీతి అను నా దక్షిణ హస్తంతో నేనే నిన్ను ఆదుకొందును అంటున్నాడు. తండ్రి లేని వారికి తండ్రిని అంటున్నాడు. భర్త లేని వారికి భర్తను అంటున్నాడు. వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద బైబిల్. దేవుని రాజ్యాంగం అన్ని రాజ్యాంగాల కంటే గొప్పది. ప్రజలకు మేలు చేయడానికి, ప్రజల పాపములు తొలగించడానికే ఆయన వచ్చి ఉంటున్నాడు. పాపం వల్ల వచ్చి జీతము మరణము. ఈ మాట ఒక బైబిలే చెప్తుంది. పాపము చేస్తే చచ్చిపోతావు, పాపము చేస్తే తిరుగులేదు. హఠాత్ మరణాలు, మాయని రోగాలు, మానని రోగాలు మనిషిని చుట్టుకుంటున్నాయి. తెగులు, భయంకరమైన పరిస్థితులు. విశ్వాసి మెలకువగా ఉండాలి. విశ్వాసము అన్ని విషయాల్లో సరి చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళమని నీకు ఆజ్ఞాపిస్తుంటున్నాను. నీ యొక్క ప్రతి విధమైన అవసరత వరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడినది, నీ రాజ్యం వచ్చినది. పరలోకమందు మీ చిత్తం జరుగుతున్నట్లు భూమి మీద జరిగించడానికి మాకు బలమును శక్తిని ప్రసాదించుము. అనుదిన ఆహారం అనుగ్రహించుము. దుష్టు నుంచి, శోధన నుంచి, ఆపద నుంచి, అపాయం నుంచి తప్పించుము. రాజ్యము, శక్తి, ఘనత మీకే చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమెన్.
స్తుతి కీర్తనీయుడా ఘనమైన నీ ప్రేమ నా హృదయ వీణపై శృతి చేసి పాడనా. స్తుతి కీర్తనీయుడా ఘనమైన నీ ప్రేమ నా హృదయ వీణపై శృతి చేసి పాడనా. నా యేసు రాజా అనురాగ బంధమా నన్ను విడువలేని ఆత్మానుబంధమా. నా యేసు రాజా అనురాగ బంధమా నన్ను విడువలేని ఆత్మానుబంధమా. స్తుతి కీర్తనీయుడా ఘనమైన నీ ప్రేమ నా హృదయ వీణపై శృతి చేసి పాడనా. నా ప్రియ నేస్తమా నా ప్రాణబంధమా నీ ప్రేమ కౌగిలిలో నన్నాదరించుమా. నా ప్రియ నేస్తమా నా ప్రాణబంధమా నీ ప్రేమ కౌగిలిలో నన్నాదరించుమా. నీ సిలువ త్యాగం నేనెలా మరచిపోదును, ఇలలోన నీకై సాక్షిగా జీవింతును. నీ సిలువ త్యాగం నేనెలా మరచిపోదును, ఇలలోన నీకై సాక్షిగా జీవింతును. నా యేసు రాజా అనురాగ బంధమా నన్ను విడువలేని ఆత్మానుబంధమా. నా యేసు రాజా అనురాగ బంధమా నన్ను విడువలేని ఆత్మానుబంధమా. స్తుతి కీర్తనీయుడా ఘనమైన నీ ప్రేమ నా హృదయ వీణపై శృతి చేసి పాడనా.